नमस्कार श्रोता बंधु मु प्रमोद कुमार कौशल आसतु शुणिबा मोर स्वरचित क्षुद्रकल्प खंजणी खंजणी। बस टी बहुत भीड़ थाए। जेतिकी यात्री सीट्रे बसी थांती ताठारु अधिक यात्री बस रो रेलिंग को धरी छिड़ा होई थांती। पाद रखिबाकू भी जगह न थाए। तथापि रास्ता सारा प्रत्येक स्टपेज रे बस रखी यात्री मानकू चढ़ाइबारे अपार आनंद उपलब्धि करुथांती बस कर्मचारी वृंद। काखरे छोट छुआटीए धरी तरुण जनक बस को उठिले। मात्र भिड़ मध्य ठिया होई रहिबा तांको पक्षरे कष्टकर होई पड़ुथाए। गोटी हाथ पिलाटी को धरी अन्य हाथ में रेलिंग को धरी निजको संभाली रखिबा असंभव हो पड़ुथाए तांको पाई। दीटा पाद भी भल भाव में तले लागू न थाए। स्त्री लोकंकर दुर्दशा देखी शशांक बाबू किंतु थय धरी पारिले नहीं। निजे बसीथिबा सीट्रु उठी पड़ी महिला जनक बसवाक अनुरोध करिबारु मध्यवित्त श्रेणी महिला जनक कहिले, नाई आज्ञा आपण केते दूररू आसुछंती, आपण बसी थांतु। शशांक बाबू संगे संगे कथा जोड़िले, नाई नाई आपण पिलाटी को धरिछंती, असुविधा होउथबो, आसंतु बसी जांतु। तांकर अप्रत्याशित अनुरोध को एड़ाई न पारी स्त्री लोक जनक धन्यवाद जणाई बसी पड़िले। कृतज्ञतारे तांकर मथा नई पड़ुथाए। शशांक बाबू रेलिंग को धरी ठिया होई थांती। बस चली थाए आगकू आगकू। बस रो बेग ठारू तांको मनर बेग किंतु आहुरी बेसी होई पड़ुथाए। मन चंचल होई पड़ुथाए तांकर बस स्टपेज रे पहुंचीबा पाई। काहींके बा नहबो। दीर्घ 4 वर्ष परे आज तांको जन्म माटी रे पाद पड़िबो। जेउ गाँर माटी पानी पवन रे से छोटरू बड़ होइछंती, जेउ गाँर ज्ञाति परिजन सांग साथी मानक मेଳରେ तांकर पिलादिन कटिछि, से जन्मभूमिर दुर्बार आकर्षण तांको अधिक दिन अटकाई पारिला नाही। ऑफिस रु 3 दिन छुट्टी नहीं छुट्टी आसिछंती निज गाँ को। अवश्य तांकर धर्मपत्नी तथा 2 झील को भी सांगरे नहीं आसीबा पाई बहुत चेष्टा करथिले। हेले सहरी जीवन रे पूरापूरी अभ्यस्त हो जाइथबा तांकर स्त्री आउ झील माने सफा सफा मना करदेले। कहिले कौन ना मफसलिया परिवेश रे सेमानकर निश्वास को आड़े बंद हो गला परी लागे। मांकर सुधिक्रिया रे बहु कष्ट रे 2टा दिन रहिथिले। बापा तो आगुरु बाट काटी सारिछंती। 5 वर्ष आगुरु माँ भी से पारी को चली गले। गाँ रे निज लोक कहिले बड़ भाई आउ भाउज। बड़ भाई को एकमात्र पुओ मध्य बाहर रही पाठ पढ़ुछि। बापा माँ को मृत्यु परे देवतुल्य भाई भाउजों को बापा माँ बोली धरि नैछंती शशांक बाबू। से दुहीं को स्नेह आदर कौनसी गुण रे बापा माँ को ठारू कम हेबो नाही। केमिति से तांको भूली पारिबे जे। तथापि दीर्घ 4 वर्ष धरी घर को आसी नथिबारु निजको अपराधी बोली मने करुथांती। से मातृतुल्या भाउजों को की कैफियत देबे से। एमिति अनेक कथा भाबू भाबू बस टी आसी पहुँचला तांको गाँ बस स्टेशन रे। बस रो ओह्लाई पाद थापिला बेलको मनरे खेलीगला एक अद्भुत सिंहरण। माटी को छुई मथारे लगाइले शशांक बाबू। बस स्टेशन रो 1 किलोमीटर दूर रे तांको गाँ पादरे चली जाबाकू हुए। मेघुआ आकाशरू सामान्य झिपिझिपि वर्षा पड़िबा आरंभ कर देइछि। ब्याग पत्र धरी झंकालिया जामु गछ तले आश्रय नेले से। वर्षा दाउरो केमिति रक्षा पाइबे से कथा चिंता करुथबा बोले छोट पिलाटीए छताटीए धरी तांको आड़को आसुथिबार देखिले। 7-8 वर्षर पिला गोटी हाथ में छता खंडिए और अन्य हाथ में कौन गोटे धरिछि। पाखकू डाकिले शशांक बाबू। पिलाटी डाक न शुणी कौन भाविला केजाणी भୟରେ खूब शीघ्र पलि जावाई उद्यम कला। शशांक बाबू ता मन कथा ठहराई पारिले बोधे। कहिले, ए बाबू शुणिलु, मते तू भय करना, मु एई पाख गाँ को जीवी, सांग होई जीवा। तू छता तले मते टिके आश्रय देबु आ।
ପିଲାଟି ବୋଧହୁଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଥତମତ ହୋଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ଜନ୍ମାଇଲେ। ପିଲାଟି କିଛିଟା ସାହସ ପାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ, ହଇରେ ପୁଅ, ତୁ ତ ଏଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଧହୁଏ। ମୋତେ ତୋ ଛତା ତଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ନେଇଯା। ପିଲାଟି କହିଲା, ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଛତା ଖଣ୍ଡିକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲା। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ନିଜେ ଛତାଟିକୁ ଧରି ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପଚାରିଲେ, ହଇରେ ପୁଅ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଗାଁକୁ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କରା ବାବୁ। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ମାଧିଆର ପୁଅ। ବୁଝିଲ ବାବୁ, ମୋ ବାଆ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଏ। ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇବାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ବାଆକୁ କେହି ପାରିବେନି ବାବୁ। ମୋ ବାଆର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ମେଲା, ଭାଗବତ କି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମୋ ବାଆକୁ ଡାକନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନ ବାବୁ, ପରଦିନ ସେଇ ଗାଁକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲରେ ଏଇ ଖଞ୍ଜଣିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଖଞ୍ଜଣିଟିକୁ ଦେଖାଇ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ପକାଇଲା ପିଲାଟି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ତାର ବାଆର ଗୁଣ ଗାରିମାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଖଞ୍ଜଣିଟିକୁ ଦେଖାଇ ପିଲାଟିକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଓ ତାହେଲେ ଏଇ ଖଞ୍ଜଣିଟି ବଜାଇ ତୋ ବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ସେ ଆଉ କି କାମ କରନ୍ତି? ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ବା ଆଉ କିଛି କରେନି ବାବୁ। ତାର ତ ଏଇ କାମରେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଗେରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ କରିବାକୁ ଯାଏ ଯେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଘରେ କିଛି କାମ କରେନି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଟା ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲିନି। ଆମ ଘରକୁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବାବାମାନେ ଯା ଆସ କରୁଥାନ୍ତି। ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ, ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଉଥାଏ। ବୁଝିଲ ବାବୁ, ମୋ ବା ନା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଟାଣେ। ଏକୁଟିଆ ବୋଉର ରୋଜଗାରରେ ଖାଇବା ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବେଲେ ବେଲେ ମୋ ମା ଉପାସରେ ରହିଯାଏ ବାବୁ। ଗତ ସନ୍ଠାରୁ କେବେ କେମିତି ମୁଁ ବି ତା ସାଥିରେ ଯାଇ 2 ମାଣ ଘରକୁ ଆଣୁଛି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଛାତି କୋହରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ଏ ନିରୀହ ପିଲାଟି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ମା ବାପର ପୁଅ। ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇ ନାଁ କରିଥିବା ବାପର ଏତାଦୃଶ କର୍ମରେ ପୁଅ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ମନଟା କେମିତି କେମିତି ହୋଇଗଲା। ପିଲାଟିର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାକୁ କୋଲେଇ ନେବାକୁ। ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବୁ, ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଏଇ ଗାଁରେ ଆମ ଘର। ପିଲାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲା, ବାବୁ, ଏଇ ତ ଆମ ଗାଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ କେବେ କେମିତି ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ, ଆଉ ମୁହଁ ମାରିଦେଇ ଯାଏ। ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଭାଉଜ ଦାଣ୍ଡ ଓଳାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଝାଡ଼ୁଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଆରେ ଆମ ସାନ ବାବୁ ଯେ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି, ଟିକିଏ ଖବର ଦିଅନ୍ତନି। ତମ ଭାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଏଇ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭାଇ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତେ ଯେ? ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ପିଲାଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ,
ହଉ ରେ ପୁଅ, ଯା ହଉ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଯା ଏବେ ତମ ଘରକୁ ଯା। ପିଲାଟି ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ। ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ଯେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ଏହା ଜାଣି ସେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପିଲାଟି ଚାଲିଯିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। କ'ଣ ଭାବି ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, କିରେ ଶଙ୍କରା, ଏଇ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ବାବୁ, ବଡ଼ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ବୁଝିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥା। କେବେ ଦେଖା ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରିବୁ। ଯା ଘରକୁ ଯା। ପିଲାଟି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ କିଛି କହିବୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ହଁ ବାବୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘରେ ନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ମୋ ବା ବି ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇ ଭଜନ ଗାଇବ। ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବେ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ପିଲାଟିର କଥା କାଟିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ପଣତ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ମୁହ ଲୁଚେଇଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। କିଚିରି ମିଚିରି କରି ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ ନିଜ ନିଜର ନିଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ସଞ୍ଜୁଆ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନଜୀବନ ଧିମେଇବାକୁ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ଝାଟିମାଟି ଘରର ଅଗଣା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ। ସରକାରଙ୍କର କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିପାରିଥିବାର ଗର୍ବରେ ଫାଟିପଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବଟିର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସବୁ ଅନ୍ଧାରମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଜାମୁ ଡାଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପରେ କେଇ ଜଣ ଲଙ୍ଗୁଟିଆ ବାବାଙ୍କ ଗହଣରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଗେରୁ ବାବା ଆସରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥାନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେମିତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବହେଳା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଶଙ୍କରା ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ପାଖକୁ ଆସି ସପ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲା। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବାରୁ ଶଙ୍କରା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବାବୁ, ଏବେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୋ ମା ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଲାଣି। ହେଇଟି ବାବୁ, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଲୋକଟି ବସିନି, ସିଏ ମୋ ବା। ଏବେ ଦେଖିବ ବାବୁ, ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇ ସେ କେମିତି ଗୀତ ବୋଲିବ। ଶଙ୍କରାର ଆଖିରେ ଖୁସିର ଝଲକ, ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସ୍ଥାନଟି ଝଙ୍କୃତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ହରିବୋଲ, ହୁଲହୁଲି, ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଶଙ୍କରାର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ବାବାମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନାଚି ନାଚି ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥାନ୍ତି। ରାତିସାରା ଆସର ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଘରକୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। 3 ଦିନ ଗାଁରେ ରହି ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ସହରକୁ। ୟା ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ସହରକୁ ଆସି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରିବା ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଖାଲି କାମ ଆଉ କାମ। ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇବା ନିହାତି କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଗଣାରେ ବସି ଅତୀତକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ଗାଁରେ ପାଇଥିବା ସେଦିନର ସେଇ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏକ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ଶିଶୁ ଶଙ୍କରାର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁହଁଟା ନାଚି ଉଠେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଏତେଟା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥାଇ ବି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି ସେ। ଶଙ୍କରାର ଶିଶୁସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରି ପକାଏ। ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ରର ଆବିଷ୍କାରରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ସେହି ରାତି, ସେହି ଭଜନ ଆସର ଶଙ୍କରା ଭାବି ଚାଲନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ।
ଘରଣୀଙ୍କ ଡାକରେ ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହୁଏ। ହଇ ହେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆଜି କ'ଣ ଚା ପାଇଁ ଡାକ ପଡ଼ିବନି? ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ଏଇ ନିଅ। ଘରଣୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଚା ପିଉ ପିଉ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ, ହେଇଟି, ଗାଁରୁ ଫେରିବା 6 ମାସ ହେଇଗଲା। ମନଟା କାହିଁକି କେଜାଣି ଉଚ୍ଛନ୍ନିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାଣି। ଘରଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗାଁକୁ ନ ଗଲେ ତମକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନା। ତମକୁ କ'ଣ ରଖି ହବ? ଯିବ ଯଦି ଯାଅ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଗତଥର 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲ। ସେମିତି କରିବନି। ଆଗକୁ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା, ରାତିଟେ ରହି ଫେରି ଆସିବ। ସେଦିନ ରାତିଟା ଶୀଘ୍ର ପାଇଗଲା। ସଅଳ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ମନଟା ଖୁସିରେ ପୂରି ଉଠୁଥାଏ। ଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମ୍ବ ତୋଟା, ପୋଖରୀ ତୁଠ, ଭାଇ ଭାଉଜ, ସର୍ବୋପରି ଶଙ୍କରା, ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତିପଟରେ ନାଚି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ୟା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ଟା ଯେ କେତେବେଳେ ଗାଁ ବସ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବସ୍ ହେଲ୍ପରର ଡାକରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ଆରେ, ଏଇ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ସେ। ଓଃ, କି ଶାନ୍ତି! ଯେତେ ହେଲେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ପରା। ଏଇ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାଲ, ଏଇ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ, ଏଇ ମାଟିରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେଦିନ ପରି ନିର୍ଜନ ଥିଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ପାଗ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଛତା ଖଣ୍ଡିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ବି ଆଖି ଖୋଜୁଥାଏ ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଶଙ୍କରାକୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ମଜେଇ ଦେଲେ ସେ। ଏଇ ବୟସରେ ବି ଭାଇଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଭାଉଜଙ୍କର ଆଦର ତାଙ୍କୁ କିମିଆ କରିଦେଉଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସାଥିରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଏଇଟା ଖାଅ ସେଇଟା ଖାଅ କହି କହି ପେଟ ପୁରିଲା ଯାଏ ଖୋଇବେ ହିଁ ଖୋଇବେ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଆଖି ତାଙ୍କର ସଜଳ ହେଉଠେ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ କେଜାଣି? ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜକୁ କେବଳ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତିନି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା ବି କରନ୍ତି ସେ। ଜଳଖିଆ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ କରି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗାଁ ଆଡ଼େ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ପାଦ ପକାଉ ପକାଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଚରିତ୍ର ଶଙ୍କରା ଘର ଦାଣ୍ଡରେ। କବାଟ ପଡ଼ିଛି ବାହାର ପଟୁ। ପାଖ ଘରର ପଦୀମାଉସୀ ଅଣ୍ଟା ନଈ ନେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ତାକୁ ପଚାରିଦେଲେ, ମାଉସୀ, ଏଇ ଶଙ୍କରଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି? ଘରେ ତାଙ୍କର ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ପଦୀମାଉସୀ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ରେ ପୁଅ, ଶଙ୍କରାର ମା ଯାଇଛି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ। ଆଉ ଶଙ୍କରାଟା ତ ହରି ସାହୁ ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଛି। କ'ଣ ଆଉ କରନ୍ତା? ବାପଟା ତାର ବାଜି ହୋଇ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଗେରୁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ମା ପୁଅ ଦି ପ୍ରାଣୀ, ପେଟକୁ ତ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ଥିର ଜଳରାଶି ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ପଥରଟିଏ କଚାଡ଼ିଦେଲା। ନିଷ୍ଠୁର କର୍କଶ ଢେଉଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଗାଁ ଆରମୁଣ୍ଡରେ ହରିସାହୁର ଚା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଆଖପାଖ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ। ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପାଖରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ବି ଅଛି। ଆଲୁଚପ, ବିରି ବରା, ଗରମ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଚାଲେ ସେଠି। ଆଜିକାଲି ପରା କୁଆଡ଼େ ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଦି ମିଠା ମଧ୍ୟ ରଖିଲାଣି। ଆଖପାଖ କେଇଟା ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ନ କହି ସମସ୍ତେ ଏବେ ହୋଟେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଦ ପକାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାତ୍ର କେଇଟା ମିନିଟରେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ହରି ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ପାନଖିଆ ପୋଖରା ଦାନ୍ତ କେଇଟା ଦେଖେଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲା। ଆରେ ଶଶାଙ୍କ, ଆରେ ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ନମସ୍କାରଟିଏ ଜଣେଇଲେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଗାଁ ଭାଇ ତ, ବୟସରେ ବି ବଡ଼। କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ଆସିଲି ହରେ ଭାଇ। ଗାଁକୁ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ରହି ହେଉଛି? ଆଉ ଦୋକାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ହରି କହିଲା, ହଁ ରେ ଶଶାଙ୍କ, ଛୋଟ ଦୋକାନ ଯାହିତାହି ଚାଲିଥିଲା। ପାଖରେ କ୍ରସର ମିଲ୍ଟା ବସିବାରୁ ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ ଟିକିଏ ଜମୁଛି। କଥା ନ ସରୁଣୁ ସେ ମାଲିକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ରଡ଼ିଟିଏ ଛାଡ଼ିଲା, ହଇରେ ଏ ଶଙ୍କରା, ଆରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ରେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠା। ଭିତରୁ ଯାଉଛି ବାବୁ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କରା। ଟେବୁଲ ଉପରୁ ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠେଇ ଟେବୁଲ ସଫା କଲା ସେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ପକାଇଲା ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ। ଅବାକ୍ ହୋଇ ଏକ ନଜରରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେ। ଚାରି ଆଖିର ମିଳନ। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଦି ଟୋପା ଲୁହ। ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା। ପିନ୍ଧିଛି ଛିଣ୍ଡା ଦଦରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଫଟା ମଇଲା ଗଞ୍ଜିଟିଏ। ଶଙ୍କରାର ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ। ଛାତିରେ ତାଙ୍କର କୋହ ଉଠିଲା। ଆଖି ଛଲଛଲ ହୋଇଗଲା। ମନ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ପାଟିରୁ ତାଙ୍କର କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଶଙ୍କରା ଆଖିର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଓଠରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଶଙ୍କରା ପାଟିରୁ ଅଜାଣତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବାବୁ, ମୋ ବାବା ଆଜି ହେଇ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଆମ ମା ପୁଅ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବାବୁ। କହୁ କହୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥାଏ ତାର। ଦେହଟା ଥରି ଉଠିଲା। ହାତରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ି ଟୁଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ। ହରି ସାହୁ ଗର୍ଜନ କରି ତା ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସି ମାରିଲା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା। ଶଙ୍କରା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶଶାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଲୁହ କେଇଟା ଝରି ପଡ଼ିଲା। କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହି ପକାଇଲେ ସେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ରେ ଶଙ୍କରା?